안녕하세요. 이교수의 인터랙션의 이교수입니다. 여러분 많이 기다리셨죠? 드디어 BTS의 정국이 새 앨범을 가지고 지미 펠런 쇼에 최근에 인터뷰를 했습니다. 제가 지난번 휴가와 지민의 지미 펠런 쇼에서 인터뷰를 한번 분석한 적이 있는데요. 이번에 정국은 그의 매력을 지미 펠런 쇼에서 또 어떻게 드러냈는지 그의 커뮤니케이션 스타일, 인터뷰 스타일을 같이 보면서 정국의 매력에 한번 같이 빠져보도록 하겠습니다. 그럼 같이 보실까요? Thank you for coming back to the show. You have so many accomplishments. I want to run through them so right now we understand what's happening here. First of all, since the last time you were on our show, BTS has been nominated for 5 Grammys. Your single, 7, made history by being the fastest song in history to reach 1 billion streams. 1 billion. A few weeks ago, you replaced yourself on Spotify's list of most streamed songs in the world. And now your debut, Golden, is out and it's already breaking all sorts of records. I have news for you. I have news for you that I don't even know if you know this yet. This just happened an hour ago. Your single 7 just became platinum right now. Come on now! Just happened! Wow. Congratulations! Thank you. How does it all feel? Are these things that you imagined were possible? You really make it sound like I'm a huge global pop star. 여러 가지 좀 눈치를 채셨나요? 지금 처음부터 이제 인사하고 Thank you for coming to our show라고 이제 지미 펠런이 시작을 하면서부터가 저는 좀 되게 재밌게 봤는데요. 보통 이렇게 호스트가 Thank you for coming on the show 이렇게 막 우리 쇼에 와줘서 너무 반갑다, 고맙다 이렇게 말하면 우리가 사실 의례적으로 Thank you for inviting me today 뭐 이런 식으로 감사하다는 표현을 해야 되거든요. 이게 소셜 인터랙션의 상황에서는. 근데 정국님이 그 말을 안 하고 약간 이렇게 고개를 살짝 끄덕이는 걸로 대답을 대신했어요. 그래서 저는 약간 이게 왜 그러지? 라는 처음에 이제 약간 의구심이 있었는데 그 다음에 지미 펠런이 그동안 BTS가 노미네이트 된 거랑 정국이 이렇게 앨범을 냈던 거 스포티파이에서 엄청나게 플레이가 됐다는 것과 막 이렇게 쫙 이렇게 성취한 것을 막 읊으니까 그제서야 정국 씨가 마치 자기가 탑스타인 것처럼 읊어줬다면서 겸손함을 바로 표현하고 있습니다. 그 처음에 막 그 환대하는 거에서 크게 반응이 없었던 것이 사실은 뭐 싫고 그런 게 아니라 그냥 쑥스러워서 오히려 표현을 못한 것들이 그렇게 드러나지 않았나라는 생각을 했습니다. 그리고 또 제가 재밌게 느낀 것이 지미 펠런이 이제 축하한다고 방금 플래티넘이 됐다고 막 이제 일어나서 사실 거기가 허그를 해야 되는 모먼트였거든요. 왜냐면 나왔잖아요. 나와서 이제 같이 좋아하고 허그하고 하려고 그랬는데 정국이 혼자 있다가 막 이렇게 춤을 딱 추고 세레머니 하고 그 허그할 모먼트를 놓쳤어요. 그래서 약간 지미 펠런이 살짝 뻘쭘하면서 다시 자리로 돌아가는 것을 저는 좀 재밌게 인상 깊게 봤습니다. 정국님은 약간 좀 뻘쭘함, 쑥스러움이 많으신 분 같아요. 솔직히 상상 이렇게까지 될 줄은 몰랐어요. 되게 자신감은 있었는데 되게 아미들한테 너무 감사드리고 저희 아미들 없었으면 못 이룰 성과라 저는 그렇게 생각하고 있습니다. Yeah. 정국이 진심으로 팬들을 위해서 하고 싶은 말은 당연히 한국말로 하고 있습니다. 한국말이 아무래도 모국어고 가장 편하게 표현할 수 있고 진심을 담아서 표현할 수 있기 때문에 거기서는 자연스럽게 한국말을 편하게 쓰고 있습니다. Outside of music, what do you do for fun? I think it's pretty ordinary like many people. Like sometimes I spend my whole day
in bed or cooking, Ooh, cooking. working out. Yeah. What do you cook? What do you like to cook? Do you know 막국수? 막국수. No. Noodle. Yes. I love noodles. Yes. Yes, I know that. You slurp? Yeah. Yeah. That's the way to do it. 기회가 되면은 내가 한번 만들어 주겠다고. Yeah. Yes, I will do that. 여기서 또 재밌는 것을 제가 발견했는데, 영어를 이제 쓰잖아요. 질문을 방금 해서, 그러면 음악 말고 평소에는 뭘 좋아하냐, 뭐 하냐, 라고 했을 때, 막 생각을 해요. 근데 이제 영어로 대답하고, 이제 대답할 차례였는지 영어로 이제 대답하고 싶어 했는데, 역시나 이게 한국말과 영어가 사실 모국어가 아니기 때문에 생각하는데 좀 더 시간이 걸리고, 제가 약간 느낀 거는 목소리의 톤이 바뀌어요. 한국말로 할 때는 좀 더 저음이고 좀 더 이렇게 좀 차분한 느낌이 들어갔다면 그거는 사실은 제가 봤을 때는 더 본래 성격에 더 맞는 표현인 것 같고요. 영어를 할 때는 약간 목소리 톤도 한 톤 올라가고 약간의 이런 약간 다른 느낌의 이 느낌을 목소리의 톤에서 봤습니다. 그리고 이렇게 약간 좀 I think 이러면서 이제 생각하는 시간을 또 벌고 있고요. 모션이 많아지는 것도 저는 느꼈어요. 뭐 쿠킹, 뭐 잔다 그냥 하루 종일 쉰다고도 하고, 그다음에 뭐 엑서사이즈도 한다고 하고 하면서 약간 더 모션을 동작을 좀 더 가미하면서 자기가 표현하는 거에 좀 더 추가를 하려는 시도를 한다고 느꼈습니다. 그리고 막국수 좋아한다고 말을 하면서 자랑스럽게 한국말로 막국수라고 표현하는 것도 저는 너무 좋았고요. 막국수랑 사실 누들하고 완벽하게 매치는 안 되는데 이제 누들을 좋아한다고 지미 펠런이 하니까 자기가 그럼 언젠가 요리를 해주겠다고 또 친절하게 말하는 센스까지 곁들이고 있습니다. I also I was looking that you go on this live stream sometimes, and is it called Weverse? Yeah, Weverse, yeah, is the live stream, and sometimes you do karaoke. Sometimes you're cooking. Yeah. But this thing that made me laugh. This is my favorite thing that you did. You fell asleep. You fell asleep. And you fell asleep and just slept for 45 minutes, and 6 million people tuned in to watch you sleep. Did you feel sleepy going in? What happened? I think my fans army liked it because it was something very unexpected. But 솔직히 약간 부끄러워요. Yes. I want to do this too. I think it's so funny. I think it's great. I'm going to try this. And we'll see how many people tune in and watch me sleep. But I snore, so it's going to be rough. Yeah. I'll see you. Okay, you'll watch. Thanks. I appreciate it. 전국이 이제 라이브 스트림을 종종 하는 것 같은데 지금 지미 펠런이 재밌는 것 중에 하나가 가라오케도 하고 요리도 하고 하는데 잔 적이 있나 봐요. 라이브 스트림 하는 중에. 그래서 45분을 잤는데 거의 600만 이미 뷰가 달성돼 600만 명이 거의 이미 봤다 이렇게 말했더니 너무 부끄러워하네요. 그러니까 사실 이게 뭐 전혀 의도된 게 아니고 어떻게 하다 보니 잠까지 들었는데 그게 이렇게 이제 바이럴이 된 거를 보고서 솔직히 너무 부끄럽다고 이렇게 한국말로 말을 하고 있고, 그 지미 펠런이 자기도 한번 해볼 거다. 누가 볼지 모르겠다. 나 근데 코까지 본다. 이렇게 말하니까 자기가 보겠다고. 여기서 좀 센스가 느껴져요. 내가 보겠다고, 내가. 약간 좀 이 호스트가 자기를 이렇게 낮추는 상황이잖아요. 근데 그거를 놓치지 않고 내가 볼 거라고 이렇게 센스 있게 받아쳐준 거는 전 정말 그 정국님의 재치가 보이는 부분이 아닌가 싶습니다. Since you've been with the band, this is the 10-year anniversary of BTS. And you guys have been so nice to come on our show, and thank you very much for always coming on our show. We appreciate it. I was going to ask you, what's one thing that you're most proud of? 가볍게 혹은 무겁게 얘기를 해도
이제 아미랑 BTS 그 두 개가 가장 자랑스럽다고 생각해요. 그들이 아니었으면 지금 이 자리에 서 있지도 못하기 때문에. Yes. That's cool that you stay humble. 지금 여기서 가장 지금 지미 펠론이 저는 좀 핵심이 되는 질문을 던진 게 아닌가 싶어요. 어떻게 지금 이제 10년이 됐는데 어떤 게 제일 중요하냐라고 물었을 때 바로 정국이 한국말로 답을 하고 있죠. 가장 진심을 담아서 정성껏 하고 싶다라는 느낌이고요. 표정도 약간 웃음기, 장난기가 싹 빠지고 진심으로 대답하고 싶다라고 하고 있고 내용 자체도 아무리 가볍게 혹은 무겁게 표현을 하더라도 아미와 BTS는 나에게 가장 중요한 존재이다. 지금까지 오게 된 큰 이유들이다 라고 말을 하고 있습니다. 진정성이 돋보이는 부분인 것 같아요. I love the album. It's fun. I will say the first half is very kind of fun. It's Jack Harlow, Major Lazer. It's kind of poppy and fun. Second half gets kind of more serious. Some are sadder than others. Is that what you wanted? Do you want to be that versatile? 되게 좀 사랑이란 단어가 어쨌든 여러 사람들한테 다 공감할 수 있는 그런 매개체니까 그렇게 좀 사랑에 대한 감정의 변화를 좀 보여주려고 했던 것 같고 그다음에 이제 음악 장르 같은 경우에는 제가 어디 인터뷰에서도 많이 얘기했는데 좀 다양한 장르를 소화를 하고 싶은 그런 아티스트가 되고 싶어서 그런 식으로 좀 흐름이 보이는 것 같아요. Yeah, I think you did it. I think you did it. 지미 펠론이 이제 앨범에 대해서 쭉 얘기를 하는 것을 보면서 정국이 그거를 놓치지 않고 계속 고개를 끄덕끄덕 하면서 자기도 지금 말하는 거 잘 듣고 있고 경청하고 귀를 기울이고 있다라는 거를 계속 고개를 끄덕이면서 뭐 에너지를 맞춰주는 거를 제가 봤고요. 그 다음에 다시 한번 앨범에 대한 이렇게 장르가 이렇게 다양한 것에 대한 의미를 물었을 때 진지하게 웃음기 빼고 진지하게 한국말로 이렇게 설명을 하는 것에서 또 오히려 매력이 느껴지는 모습입니다. Do you run any of the songs by your bandmates, the rest of BTS? Because we had Jimin on the show, and he told me that he runs his songs by you guys before he releases them. 들려줬는데 이제 워낙 오랜 시간 동안 같이 있었던 사람들이라 그런지 크게 별말은 없었어요. 그냥 좋네, 좋다. Yeah, they're nice. Yeah, your family. Yeah. 지금 되게 질문이 이제 앨범 내면서 이 앨범 내기 전에 이 음악들을 밴드 친구들한테 들려주냐 이렇게 물었더니 되게 장난기 있게 우리 너무 오래 지내서 사실은 들려줘도 좋아 이렇게 막 진지하게 안 하고 장난처럼 한다고 이렇게 얘기를 하고 있어요. 사실 이 부분이 어떻게 보면 막 오해도 불러일으킬 수 있고 막 멤버가 서운해할 수도 있는 부분일 수도 있는데 정말 정국이 말한 것처럼 정말 10년이 됐고 모두가 서로 친하기 때문에 이렇게 편하게 우리 장난친다라는 얘기도 이렇게 공개적인 방송을 하는 자리에서 해도 괜찮을 정도로 저는 오히려 이게 BTS가 진짜 돈독하다 사이가 라는 거를 오히려 반증하는 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 여러분도 동의하시죠? You say that there may be a golden world tour in the future? 월드 투어를 솔로로서 정말로 돌아보고 싶기는 한데 아직까지는 이제 곡수가 그렇게 많다고 생각을 안 해서 조금 더 보완을 하고 많은 곡을 만들고 난 뒤에 조금 정말로 이제 본격적으로 한번 해보고 싶은 생각이 있습니다. 그래도 이제 11월 20일에 이제 쇼케이스를 하기 때문에 그때 뭐 조금 기대하셔도 좋을 것 같아요. Yeah. If you need an opening act, I can do 2 or 3 songs. Please. Yeah. 혹시 월드 투어 계획이 없냐고 물었을 때 막 관객들이 막 환호를 했잖아요. 근데 그 중에 한 분이 유독 막 소리를 크게 질렀는데 사람들이 웃었는데 정국이 그분을 살짝 보면서 약간 요렇게 한 걸 보면은 고맙다라는 좀 표현을 한 것 같거든요. 그분이 약간 무안할 수도 있고 약간 그럴 수도 있는데 그냥
오케이. 약간, 고마워. 그렇게까지 환호해줘서 고마워. 여기까지. 약간 요렇게 약간 그 컨트롤 하는 느낌도 사실 좀 약간 거기서 카리스마도 보이고요. 이게 사실은 월드 투어 하고 싶냐 할 때, 하고 싶다. 하면 좋지. 뭐 이렇게 사실 쉽게 받아들일 수도 있는데, 아티스트적인 입장에서 되게 딱 객관적으로, 아직 그만큼 곡수가 안 됐고, 혼자 개인적으로 월드 투어 하기는 좀 더 준비가 되면 그때가 돼서 하겠다. 그리고 이제 지금 당장에는 11월 20일에 하는 그게 예정돼 있으니까 그걸로 통해서 사람들에게 다가가겠다. 이렇게 되게 차분하고 논리적으로 감정적으로 그 분위기에 휩쓸려서 대답하는 게 아니라 되게 진지하게 대답하는 진중함, 사려 깊음 이런 거를 저는 방금 캐치할 수가 있었어요. 지금까지 전국의 지미 펠런 쇼에서 인터뷰를 봤는데요. 제가 종합적으로 느낀 것은 전국은 일단은 쑥스러움이 좀 기본으로 있는 분, 쑥스러움이 기본으로 있어서 이렇게 의례적으로 건네는 말인데 그거를 막 의례적으로 인사치레로 받아들이고 이런 거는 잘 안 하는 것 같아요. 그만큼 이제 약간 마음속에 쑥스러움이 있어서 약간 그게 표출되는 부분인 것 같고, 이렇게 성과를 막 이렇게 칭찬하는 그 장면에서도 같이 막 이렇게 동요하기보다는 이게 잘 들으면서 나를 정말 좋은 탑스타, 글로벌 스타처럼 만들어주는구나. 이렇게 오히려 더 험블하게 자기를 낮추는 모습에서 되게 개인적인, 인간적인 매력을 느낄 수 있었고요. 그럼에도 불구하고 이제 개인적으로 무서운 거 얘기할 때, 전자레인지 얘기할 때, 그 다음에 막국수 이런 거 얘기할 때, 밴드에서의 모습이 아니라 개인적으로 자기가 무서워하는 거, 자기가 좋아하는 거, 자기가 평소에 개인적으로 있을 때 뭐를 좋아하는 거, 라이브를 하다가 잠드는 거, 그래서 되게 밴드 전체와 있을 때는 알지 못했던 전국 그 본인만의 매력이 드러나는 에피소드를 사실 지미 펠런도 많이 더 드러내서 말을 해주는 것 같고 질문을 해준 것 같고, 또 제가 캐치를 한 거는 정말 중요한 질문들, BTS 10주년, 그 다음에 이 앨범에 대한 거, 앨범의 장르, 타이틀 노래에 대한 것, 이런 거를 물어볼 때는 한결 딱 진중한 표정을 짓고 가능하면 한국말로 하면서 자기 본심을, 진심을 전하려고 하는 것을 또 느낄 수 있었습니다. 지금 제가 이때까지 슈가의 지미 펠런 쇼의 인터뷰를 보고 분석을 했고, 지금 이 전국의 인터뷰까지 3번째 하는데요. 진짜 보면 볼수록 이 각각의 멤버의 매력이 한 분 한 분이 다 다른 것 같아요. 근데 이게 같은 쇼에 나와서 지금 지미 펠런하고의 그런 케미스트리를 보는 재미도 사실 좀 쏠쏠하게 느껴집니다. 이제 다음 쇼에서는 누가 인터뷰 1호 나올지 저는 이제 기대가 되는데요. 그때 또 기회가 되면 제가 인터뷰 분석을 하기로 하고, 오늘 제 BTS 전국의 인터뷰 분석은 여기까지 하도록 하겠습니다. 그럼 저는 다음 시간에 더 좋은 영상, 더 좋은 인터뷰 분석으로 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.